Welcome friends to my YouTube channel. Mathematics Part 1, Financial Planning Part 1. Practice Set 4.1 Part 1. Question number 1. Pawan Medical supplies medicines. On some medicines, the rate of GST is 12%. Then what is the rate of CGST and SGST? त्या क्वेश्चन मध्ये सांगितले आपल्याला पवन एक मेडिकल आहे जे औषधांचा पुरवठा करतो. तर या मेडिसिनवर औषधांचा रेट काय आहे? जीएसटीचा रेट 12% आहे. तर सीजीएसटी आणि एसजीएसटी यांचा रेट विचारला आहे या क्वेश्चनवर. तर लक्षात ठेवा जीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी. जीएसटी म्हणजेच सीजीएसटी आणि एसजीएसटी. तर सीजीएसटी हे जीएसटी पेक्षा हाफ असते. तसेच सीजीएसटी आणि एसजीएसटी हे दोघांची व्हॅल्यू सेम असते. म्हणजेच जीएसटी हे सीजीएसटीच्या दुप्पट असते. जीएसटी हे सीजीएसटी आणि एसजीएसटीच्या दोघांच्या पण दुप्पट असते आणि सीजीएसटी ची व्हॅल्यू ही एसजीएसटी एवढीच असते. ओके, CGST is equal to SGST is equal to twice of GST. So in this question, the rate of GST is given, which is 12%. So GST is equal to 12% means CGST is equal to half of the GST, and half of the GST means half of the 12, which is equal to 6. So CGST is equal to 6% and SGST is equal to CGST means SGST is equal to also 1/2 of the GST. So the value of the rate of SGST is equal to 6%. So the value of GST is equal to 12%. That's why the value of CGST is equal to 6% and the value of SGST is equal to 6%. Question number 2. On certain article, if rate of CGST is 9%, then what is the rate of SGST and what is the rate of GST? त्या क्वेश्चन मध्ये सांगितलंय एक सर्टन एक आर्टिकल आहे आणि त्याचा रेट ऑफ सीजीएसटी चा रेट काय आहे? 9% आहे. तर आपल्याला विचारला काय? रेट ऑफ एसजीएसटी चा रेट विचारलाय. तसेच व्हॉट इज द रेट ऑफ जीएसटी चा रेट आपल्याला विचारला आहे. तर आपल्याला माहिती जीएसटी म्हणजेच काय? जीएसटी इज डबल ऑफ सीजीएसटी. जीएसटी हे सीजीएसटी च्या डबल असते आणि एसजीएसटी हे इज इक्वल टू सीजीएसटी. म्हणजे सीजीएसटी चा जो रेट आहे तोच एसजीएसटी चा असतो आणि त्याच्या डबल जीएसटी चा रेट असतो. सो इन दिस क्वेश्चन द गिवन इज CGST. So CGST is equal to 9. That's why the rate of SGST is equal to also 9. Both are same. So the rate of SGST is equal to 9 and the rate of GST is equal to double of this. So double of 9 is 18. So the rate of GST is equal to 18%. Okay. So the rate of SGST is equal to 9% and the rate of GST is equal to 18%. Real paint sold 2 tins of plaster paint and taxable value of each tin is rupees 2,800. If the rate of GST is 28%, then find the amount of CGST and SGST charge in the tax invoice. तर या क्वेश्चन मध्ये सांगितलंय एक कंपनी आहे
ही 2 टीन काय करते विकते आणि टॅक्सेबल व्हॅल्यू किती आहे प्रत्येक टीनची 2800 प्रत्येक टीनची 2800 आहे. तर आणि जीएसटी रेट किती दिलाय 28% दिलाय. तर आपल्याला फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी आपल्याला सीजीएसटी आणि एसजीएसटी ची अमाउंट फाइंड करायची in the tax invoice. So in this question given is taxable amount. Taxable amount is 2800 and GST rate is given which is equal to 28%. We have to find the amount of CGST and SGST. So we know the GST is double of CGST and CGST is equal to SGST. So the value of the rate of CGST and SGST is equal to 14%. Half of the 28 is 14. So rate of CGST and SGST is equal to 14%. Then the amount of CGST. So how to find CGST amount? So CGST amount is equal to taxable amount into rate of CGST by 100. The formula to find CGST amount is equal to taxable amount into rate of CGST by 100. The formula of find the SGST amount is equal to taxable amount into rate of SGST by 100 and the formula for finding the GST amount is equal to taxable amount into rate of GST by 100. So in this way you can find the amount. Okay, so we put all the value. Taxable amount is 2800 into rate of CGST is equal to 14%. So 14 by 100 is equal to 390. So the amount of CGST is equal to 390. So this amount is for the one team. एका टीम साठी ही व्हॅल्यू आली तर दोन टीम साठी किती असणार आहे 2 into 392. So the CGST amount for two teams is equal to 2 into 392 which is equal to 784. So the amount of CGST for two teams is 784 and SGST amount for two teams is also 784. Both are same. So the CGST and SGST amount is rupees 784. Question number 4. The taxable value of the wristwatch belt is rupees 586. A rate of GST is 18%. Then what is the price of the belt for the customer? तर या क्वेश्चन मध्ये एका मनगटी घड्याळाच्या बेल्टची किंमत टॅक्सेबल व्हॅल्यू किती आहे 586 आणि जीएसटी रेट किती आहे 18%. 18% जीएसटी रेट आहे. तर फाइंड काय करायचंय व्हॉट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर. तर कस्टमर साठी प्राइस काय आहे आपल्याला फाइंड करायचं आहे. तर त्या वॉचची प्राइस दिली म्हणजे टॅक्सेबल प्राइस 586 दिली, जीएसटी रेट 18 दिलाय. तर टोटल प्राइस फाइंड करायची. त्यासाठी in the question given is taxable amount which is 586, GST rate is equal to 18%. We have to find total amount price. Total amount. We have to find the total amount of the wristwatch belt. So first we find GST amount because total amount is equal to GST amount plus taxable amount. So first we find GST amount. So GST amount is equal to taxable amount into GST rate by 100.
So taxable amount is 586 into GST rate is 18% by 100. 586 into 18 by 100 is equal to 105.48. So this is the GST amount. Then we find total amount. So total amount is equal to GST amount plus taxable amount. So GST amount is 105.48 and taxable amount is 586. So we add these two values, we get 691.48 rupees. So the price of the belt for the customer is rupees 691.48. तर या क्वेश्चन मध्ये आपल्याला टॅक्सेबल व्हॅल्यू दिलेली आहे, जीएसटी रेट दिलेला आहे. याच्यावरून आपल्याला फायनल व्हॅल्यू फाइंड करायची की फायनल किती व्हॅल्यू आपल्याला त्या बेल्ट साठी पे करावी लागेल. त्यासाठी आपल्याला जी टॅक्सेबल अमाउंट आहे त्याच्यावर रेट किती आहे, जीएसटी किती आहे, 18% आहे. त्याच्यामुळे त्याला टोटल किती अमाउंट पे करावं लागणार आहे, जी टॅक्सेबल अमाउंट आहे तितकी प्लस जीएसटी. त्या टॅक्सेबल अमाउंटच्या 18% जीएसटी म्हणजेच 586 च्या 18% किती असतील, ती झाली तुमची जीएसटी अमाउंट अधिक टॅक्सेबल अमाउंट. जी काही तुमची मूळ किंमत आहे ती मूळ किंमत अधिक जीएसटी ची अमाउंट, अशी दोन्ही मिळून आपल्याला टोटल व्हॅल्यू पे करावी लागेल, जी आपण रोजच्या व्यवहारात पे करतो. जीएसटी आणि जी काही ओरिजिनल व्हॅल्यू आहे ती मिळून आपण पे करतो. तर क्वेश्चन मध्ये हेच विचारलंय की टोटल तुम्हाला किती पैसे द्यायचे आहेत त्या घड्याळाच्या बेल्ट साठी. ओरिजिनल व्हॅल्यू 586 आहे आणि जीएसटी 18%. म्हणजे ओरिजिनल व्हॅल्यूच्या 18% हा तुमचा जीएसटी व्हॅल्यू असणार आहे आणि तुम्हाला टोटल किती पे करावं लागेल, ओरिजिनल व्हॅल्यू अधिक जीएसटी ची व्हॅल्यू. त्याच्या आधी आपण पूर्ण व्हॅल्यू फाइंड करण्यासाठी आधी जीएसटी अमाउंट फाइंड केली. जीएसटी अमाउंट फाइंड कशी केली आपण, 586 चे 18%. 586 चे 18% म्हणजे टॅक्सेबल अमाउंट इंटू जीएसटी रेट बाय 100. अशा प्रकारे आपण जीएसटी अमाउंट फाइंड केली, ती 105.48 आली. त्याच्यानंतर टोटल अमाउंट काय असणार आहे, जीएसटी अमाउंट आणि आपली ओरिजिनल अमाउंट. ओरिजिनल अमाउंट आहे आपली 586 आणि जीएसटी अमाउंट आहे 105.48. याची ऍडिशन म्हणजेच तुम्हाला पूर्ण कंप्लीट किती प्राइस झाली त्या बेल्टची, 691.48. Question number 5. The total value with GST of remote control toy car is rupees 1770. Rate of GST is 18% on toys. Find the taxable value, CGST and SGST for this toy car. त्या क्वेश्चन मध्ये सांगितले टोटल व्हॅल्यू ऑफ रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज 1770. तर एकूण व्हॅल्यू, एकूण किंमत विथ जीएसटी, जीएसटी पकडून रिमोट कंट्रोल कारची खेळणं आहे, रिमोट कंट्रोल कार याची अमाउंट, याची प्राइस काय, पूर्ण टोटल अमाउंट जीएसटी ची व्हॅल्यू धरून किती आहे, 1770. आणि रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी इज 18%. 18% हा जीएसटी रेट आहे. तर आपल्याला टॅक्सेबल व्हॅल्यू, ओरिजिनल व्हॅल्यू किती आहे विदाउट जीएसटी, जीएसटी सोडून जी काय व्हॅल्यू आहे ती आहे टॅक्सेबल व्हॅल्यू, ती फाइंड करायची. देन सीजीएसटी, सीजीएसटी फाइंड करायचे आणि एसजीएसटी फाइंड करायचा आहे. सो इन दिस क्वेश्चन हियर total amount is given which is 1770. Rate of GST is given which is 18% and we have to find taxable value, GST, CGST and SGST. So first total amount which is equal to 1770, GST is 18%. So first we find total amount. So total amount is equal to GST amount plus taxable amount.
So first we find taxable amount. Taxable amount is equal to total amount into 100 plus GST rate. GST rate is 18%. So we add 100 plus 18 is equal to 118. So the formula, this is the formula to find taxable amount. Total amount into 100 by 118. So total amount is given, which is 1770 into 100 by 118. After solving this, we get 1500. So the taxable amount is 1500. Then we find CGST. So CGST is equal to taxable amount into CGST rate by 100. So taxable amount is 1500. CGST rate. So here CGST rate is half of the 18. GST is 18. So the CGST rate is 9%. So 1500 into 9 by 100, which is equal to 135. How we find a CGST rate? CGST rate is 1 by 2 into 18, means half of the GST. 18 by 2 is equal to 9. So the rate of CGST is equal to 9%. Using this, we find the amount of CGST. Then CGST is equal to SGST. So the value of the amount of SGST is equal to 135. So the answer is the taxable value is rupees 1500. CGST is 135 and SGST is equal to 135 for the toy car. तर या क्वेश्चन मध्ये आपल्याला टोटल अमाउंट दिली आहे, जीएसटी चा रेट दिला आहे, जीएसटी चा रेट दिलेला आहे. यावरून आपण सीजीएसटी चा रेट काढतोय. सीजीएसटी चा रेट काय असतो? जीएसटी च्या हाफ असतो आणि सीजीएसटी चा रेट म्हणजेच जीएसटी चा रेट, दोघांचा रेट सेम असतो आणि तो जीएसटी च्या हाफ असतो. म्हणजेच रेट ऑफ सीजीएसटी किती झाला? 9 झाला. रेट ऑफ एचजीएसटी किती झाला? 9 झाला. तर टोटल अमाउंट किती असणार आहे आपली? टोटल अमाउंट जे असणार आहे ती पूर्ण रेट असणार आहे. पूर्ण म्हणजे जीएसटी पकडून असणार आहे. सो जो तुमचे ओरिजिनल व्हॅल्यू असणार आहे ती 100% असणार आहे आणि विथ जीएसटी 18 आहे. सो विथ जीएसटी मीन्स ती 100 plus 18 is 118. So taxable amount is equal to total amount into 100 by 118. So we use this formula. How we find taxable amount? Taxable amount is equal to total amount into 100 by 118. Then we put all the value and find the value. Taxable amount is 1500. अशा प्रकारे आपण टॅक्सेबल अमाउंट फाइंड केली. त्याच्यानंतर सीजीएसटी फाइंड करण्याचा फॉर्म्युला काय? टॅक्सेबल अमाउंट इंटू सीजीएसटी रेट बाय 100. सीजीएसटी रेट काय आहे आपला? हाफ ऑफ द जीएसटी. 18च्या हाफ किती झाला? 9 झाला. सो सीजीएसटी रेट हा 9 झाला. व्हॅल्यू पुट केल्या. सीजीएसटी अमाउंट आपण फाइंड केला, किती आला? 135. आणि सीजीएसटी आणि एचजीएसटी दोन्ही पण व्हॅल्यू सेम असतात. सो आपण पुन्हा एकदा हा फॉर्म्युला यूज न करता डायरेक्ट एसजीएसटी ची व्हॅल्यू पुट केली, किती आहे? 135. सीजीएसटी इज इक्वल टू एचजीएसटी. सो आन्सर काय आलं आपलं? टॅक्सेबल व्हॅल्यू किती आहे? 1500. CGST 135 and SGST is 135. Question number 6. Tip-top electronics supplied
an AC of 1.5 ton to a company. Cost of AC supplied is rupees 51,200 with GST. A rate of CGST on AC is 14%. Then find the following amounts as shown in the tax invoice of Tip-Top Electronics. First, rate of GST. Second, rate of GST on AC. Third, taxable value of AC. Fourth, total amount of GST. Fifth, amount of CGST. And sixth, amount of SGST. So first, या क्वेश्चन मध्ये सांगितलंय टिप-टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाइड an AC of 1.5 ton to a company. एक इलेक्ट्रॉनिक सप्लायर्स आहेत AC चे. एका कंपनीला काहीतरी AC सप्लाय करतात. कॉस्ट ऑफ AC सप्लाइड इज रुपीज 51,200. कॉस्ट किती आहे विथ GST म्हणजे टोटल अमाउंट किती आहे एका AC ची 51,200 विथ GST. GST चा रेट पकडून पूर्ण अमाउंट किती आहे 51,200. 51,200 ही पूर्ण अमाउंट आहे एका AC ची. GST चा रेट धरून. रेट ऑफ CGST ऑन AC इज 14%. The रेट ऑफ CGST रेट किती आहे 14 आहे. म्हणजे GST किती असणार आहे 28 असणार आहे दुप्पट. CGST च्या दुप्पट. Rate of GST is 28. Then find the following amount as shown in the tax invoice of Tip-Top Electronics. So first, rate of SGST. आता given is CGST. CGST is given which is 14%. So SGST is also 40%. CGST is equal to SGST. So the rate of SGST is equal to 14%. Then GST, rate of GST. So rate of GST is equal to twice the rate of CGST. So 2 into 14 is 28. So the rate of GST is 28. Then total amount. Total amount is 51,200. We find taxable amount. So how we find taxable amount? So we find the formula to find taxable amount is total amount into 100 divided by GST rate plus 100. So GST rate is 28 and 28 plus 100 is equal to 128. So total amount is 51,200 into 100 by 100 plus 28 is 128. After solving this, we get 40,000. So the taxable amount is 40,000. So first, we get rate of SGST, rate of GST and taxable value. Then we find total amount of GST. So the total amount of GST is equal to total amount minus taxable amount. So total amount is 51,200 and taxable amount is 40,000. So 51,200 minus 40,000 is equal to 11,200. 11,200. So the total amount of GST is equal to 11,200. तर आपल्याला या क्वेश्चन मध्ये काय दिले टोटल अमाउंट दिलेली आहे 51,200. CGST चा रेट दिलाय 14% आणि आपल्याला फाइंड ह्या सर्व टर्म करायच्या आहेत. सो फर्स्ट रेट ऑफ SGST. SGST चा रेट किती असतो जेवढा CGST चा रेट असतो तेवढाच SGST चा रेट असतो. त्यामुळे SGST चा रेट किती झाला 14%. देन GST रेट हा दुप्पट असतो CGST चा. जो काही रेट आहे त्याच्या दुप्पट असतो. CGST चा 14 आहे त्यामुळे GST रेट किती असणार आहे 28 असणार. त्याच्यानंतर टॅक्सेबल व्हॅल्यू. सो टॅक्सेबल अमाउंटचा फॉर्म्युला काय टॅक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट इंटू 100 बाय GST रेट प्लस 100. आता
जी टोटल व्हॅल्यू दिली आपल्याला ती जीएसटी पकडून आहे. जी ओरिजिनल व्हॅल्यू आहे ती 100% असते आणि विथ जीएसटी असते ती किती असते 100 प्लस जो काही रेट आहे तो. द रेट किती आहे जीएसटीचा 28. त्याच्यामुळे 100 प्लस 28 किती आहे 128. त्याच्यामुळे ह्या व्हॅल्यूची व्हॅल्यू काय ती जी काही टोटल व्हॅल्यू आहे 51,200 म्हणजे किती पर्सेंट झाले ते 128. आणि आपल्याला ओरिजिनल व्हॅल्यू म्हणजे 100% फाइंड करायची. तर 100% ची व्हॅल्यू किती एक्झेबल व्हॅल्यू म्हणजेच काय 100% ची व्हॅल्यू फाइंड करायची. आणि ही जी व्हॅल्यू आहे टोटल व्हॅल्यू ती म्हणजे 128%. तर 128% म्हणजे 51,200. तर 100% म्हणजे किती जे तुम्ही पर्सेंटेज मध्ये शिकलेला आहात. ही टोटल व्हॅल्यू म्हणजे ओरिजिनल व्हॅल्यू जी की 100% असते. आणि टोटल अमाऊंट म्हणजे 100% प्लस जीएसटी. 100% प्लस जीएसटी किती आहे 28 आहे. म्हणजे टोटल अमाऊंट किती झाली 128%. म्हणजे 128% म्हणजेच 51,200. तर ओरिजिनल व्हॅल्यू जी की 100% असते त्याची व्हॅल्यू काय आहे असं विचारले आपल्याला. तोच फॉर्म्युला असा काही फॉर्म्युला नाहीये याचा पण आपण तीच व्हॅल्यू आपण तोच प्रकार आपण व्हॅल्यू मध्ये फॉर्म्युल्यामध्ये कन्वर्ट केलाय. 128 ची व्हॅल्यू जर 51,200 आहे तर 100 ची व्हॅल्यू किती 100 म्हणजे ओरिजिनल व्हॅल्यू 100 म्हणजे ओरिजिनल व्हॅल्यू म्हणजे टॅक्सेबल व्हॅल्यू आणि विथ जीएसटी म्हणजे तुमची फायनल व्हॅल्यू असते जी 100 च्या अबोव्ह जाते. जितका तुमचा जीएसटी रेट तितकी 100 प्लस जो काही तुमचा पर्सेंट आहे तो. अशा प्रकारे आपण टॅक्सेबल अमाऊंटची व्हॅल्यू फाइंड केली. त्याच्यानंतर टोटल अमाऊंट ऑफ जीएसटी. तर टोटल नंबर ऑफ जीएसटी म्हणजे काय जे ओरिजिनल व्हॅल्यू आहे आणि जे टोटल अमाऊंट आहे याच्यामधला डिफरन्स. तर टोटल व्हॅल्यू दिलेली आहे आपल्याला आणि ओरिजिनल व्हॅल्यू जी की आपण इथे काढली. ओरिजिनल व्हॅल्यू किती आहे 40,000 आहे आणि ओरिजिनल व्हॅल्यू किती आहे 51,200. सो जीएसटी व्हॅल्यू किती झाली 51,200 मायनस 40,000. ठीक आहे. तर जीएसटी अमाऊंट किती आली का 11,200. अशा प्रकारे आपण रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी, टॅक्सेबल व्हॅल्यू आणि टोटल अमाऊंटची व्हॅल्यू फाइंड केली. याच्यानंतर अमाऊंट ऑफ सीजीएसटी आणि अमाऊंट ऑफ एचजीएसटी कसं फाइंड करणार आपण अमाऊंट ऑफ सीजीएसटी. आपल्याला माहिती जीएसटी ही दुप्पट असते सीजीएसटीच्या. तर सीजीएसटी ची जी अमाऊंट असते ती किती असणार आहे हाफ असणार आहे. टोटल अमाऊंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द टोटल अमाऊंट ऑफ जीएसटी. बरोबर. तर अमाऊंट किती आहे टोटल अमाऊंट ऑफ जीएसटी किती आहे त्याच्या हाफ म्हणजेच टोटल अमाऊंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू one half into total amount of GST which is equal to 5,600. Amount of GST किती आहे 11200. त्याच्या हाफ किती झालं 5600. आणि जी काही टोटल अमाऊंट सीजीएसटी ची आहे तीच अमाऊंट एचजीएसटी ची पण असते. सो दोघांची पण व्हॅल्यू ही सेम असते. सो द टोटल अमाऊंट ऑफ एचजीएसटी इज इक्वल टू 5600. So these are the answer. Rate of GST is equal to 14%. Rate of GST on AC is equal to 28%. Taxable value of AC is equal to 40,000. Total amount of GST is 11200, 11,200. And amount of CGST is equal to 5,600. And amount of GST is equal to 5,600. Total amount of CGST is equal to 1/2 into 11,200 which is equal to 5,600. अशा प्रकारे आपण सगळ्या व्हॅल्यू फाइंड केलेल्या आहेत. Question number 7. Prasad purchased
washing machine from Maharashtra Electronics Goods. The discount of 5% was given on the printed price of rupees 40,000. Rate of GST charge was 28%. Find the purchase price of washing machine. Also, find the amount of CGST and SGST shown in the tax invoice. तर या क्वेश्चन मध्ये सांगितले का प्रसादने वॉशिंग मशीन खरेदी केली महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मधून. डिस्काउंट इज 5%. 5% डिस्काउंट आहे प्रिंटेड प्राइस वर. प्रिंटेड प्राइस जेव्हा तुम्ही वस्तू घेता त्याच्यावर एक प्रिंटेड प्राइस असते पहा. एवढीच अमाउंट आपण पे नाही करत. प्रिंटेड प्राइस वर काही डिस्काउंट असतो पहा 10%, 20%. एवढी ती व्हॅल्यू आपण कमी देतो. तसंच प्रिंटेड प्राइस काय आहे त्या वॉशिंग मशीनची 40,000, 40,000 प्रिंटेड आहे आणि त्याच्यावर डिस्काउंट किती आहे 5%. हा डिस्काउंट झाला म्हणजे त्याची ओरिजिनल व्हॅल्यू किती असणार आहे 40,000 च्या 5 म्हणजे 40,000 च्या 95% जी काय व्हॅल्यू असेल ती त्याची काय झाली ओरिजिनल व्हॅल्यू असेल. रेट ऑफ जीएसटी चार्ज वॉज 28%. डिस्काउंट आहे 5%. जी काय ओरिजिनल व्हॅल्यू असेल ती झाली टॅक्सेबल व्हॅल्यू. टॅक्सेबल अमाउंट डिस्काउंट मायनस करून. जीएसटी चार्ज किती आहे 28 म्हणजे जी काही ओरिजिनल व्हॅल्यू असेल त्याच्यावर पुन्हा 28% जीएसटी लागणार. फाइंड द परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन. तर आपल्याला काय करायचंय पुन्हा जी काही जीएसटी रेट लागणार जीएसटी रेट लागल्यानंतरची जी काही व्हॅल्यू आहे म्हणजे पूर्ण कंप्लीट अमाउंट प्रसाद पे करणार ती जी व्हॅल्यू आहे ती आपल्याला फाइंड करायची. ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी and SGST shown in the tax invoice. टोटल अमाउंट फाइंड करायची आणि अमाउंट ऑफ सीजीएसटी आणि एसजीएसटी आपल्याला फाइंड करायची आहे. पहिल्यांदा आपल्याला ओरिजिनल व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे. मार्किंग प्राइस प्रिंटेड प्राइस इज गिवन. प्रिंटेड प्राइस इज 40,000. Then discount rate is 5%. GST is 28%. This is given. This three value is given. Then we find the remaining all the value. So GST is equal to 28%. That's why CGST is equal to 14% and SGST is equal to 14%. The rate of CGST and SGST is equal to 14%. Using the GST, we can find this value. Then we find the discount. So discount amount. Discount rate is given which is 5%. Using this we find discount amount. So discount amount is equal to printed price into discount rate by 100. So printed price is 40,000. 40,000 into 5 by 100. After solving we get 2,000. So discount amount is 2,000. Okay. So या क्वेश्चन मध्ये आपल्याला काय काय दिले प्रिंटेड प्राइस दिले डिस्काउंट रेट दिलाय जीएसटी दिलाय. यावरून आपण काय फाइंड केलं सीजीएसटी रेट जो की हाफ असतो जीएसटी च्या आणि एसजीएसटी. सीजीएसटी आणि एसजीएसटी सेमच असेल. त्यानंतर आपण डिस्काउंट अमाउंट फाइंड केली. डिस्काउंट अमाउंट किती आहे प्रिंटेड प्राइस इंटू डिस्काउंट रेट बाय 100. प्रिंटेड प्राइस 40,000 आणि डिस्काउंट रेट 5%. हे सॉल्व केल्यानंतर आपली डिस्काउंट अमाउंट किती आली 2,000. आता ओरिजिनल व्हॅल्यू म्हणजे टॅक्सेबल व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे. डिस्काउंट अमाउंट आपण फाइंड केली किती आली ती 2,000 आली. आता टॅक्सेबल व्हॅल्यू काय असणार आहे 40,000 printed value minus discount amount. This is the taxable value. So taxable value is equal to 40,000 minus 200.
40,000 minus 200 is equal to 38,000. Taxable amount is equal to 40,000 minus 200 is equal to 38,000. This is the taxable amount. Then we find GST amount. So GST amount is equal to taxable amount into GST rate by 100. So taxable amount is, we find the taxable amount, that is 38,000. 38,000 into GST rate is 28%. 28 by 100. After solving, we get 10,640. So the GST amount is 10,640. Then total amount. Total amount means he pay that money, that price of that washing machine. So total amount is taxable amount plus GST amount. So GST amount is 10,640 and taxable amount is 38,000. So 38,000 plus 10,640. After adding, we get total amount is 48,640. This is the total amount he paid for that washing machine. Then HGST amount. So HGST amount is half of the GST amount. So GST amount is 10,640. So HGST amount is 10,640 into 1 by 2 or by 2. 10,640 by 2 is 5,320. So HGST amount is 5,320 and CGST amount. CGST amount is equal to HGST amount. So CGST amount is equal to 5,320. Both are same. So this is the answer. Purchase price of washing machine is 48,640. HGST amount is 5,320 and CGST amount is 5,320. तर या क्वेश्चन मध्ये आपण अशा प्रकारे व्हॅल्यू फाइंड केलेल्या आहेत. टॅक्सेबल अमाउंट कशी फाइंड केली? टॅक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंटेड प्राइस मायनस डिस्काउंट. डिस्काउंट रेट दिला होता, त्याच्यानंतर आपण डिस्काउंट अमाउंट फाइंड केली आणि त्याच्यानंतर टॅक्सेबल अमाउंट, जी काही प्रिंटेड प्राइस आहे, मार्किंग प्राइस. प्रिंटेड प्राइस म्हणजे त्या वस्तूवर प्रिंट केली असते ती प्राइस, ती प्राइस असते प्रिंटेड प्राइस, ती खरी प्राइस नसते. त्यावर जो काही डिस्काउंट असतो तो डिस्काउंट त्याच्यातून मायनस होतो आणि मग आपली जी काही अमाउंट असेल ती असते. सो डिस्काउंट आपलं 2000 असेल आणि प्रिंटेड प्राइस 40,000 होती आणि त्यामुळे आपली टॅक्सेबल अमाउंट काय आली? 38,000. त्याच्यानंतर जीएसटी अमाउंट. जीएसटी अमाउंट फाइंड करण्याचा फॉर्म्युला काय? टॅक्सेबल अमाउंट, जी काय ओरिजिनल अमाउंट आहे, इंटू जीएसटी रेट, इंटू जीएसटी रेट अप बाय 100. किती आली ती? 10,640. तर टोटल अमाउंट म्हणजे काय? जी काही ओरिजिनल व्हॅल्यू आहे ती प्लस जीएसटी अमाउंट. जितका जीएसटी रेट आहे तेवढी अमाउंट. ओरिजिनल व्हॅल्यू आहे 38,000 आणि जीएसटी अमाउंट काय आहे? 10,640. या दोघांची ऍडिशन केल्यानंतर जी काही टोटल अमाउंट असेल ही त्याला पे करावी लागेल त्या वॉशिंग मशीन साठी. त्याच्यामुळे टोटल अमाउंट किती आली? 48,640. ही टोटल अमाउंट त्याला पे करावी लागेल वॉशिंग मशीन साठी. आणि एचजीएसटी अमाउंट किती असणार आहे? जी काही जीएसटी अमाउंट आहे त्याच्या हाफ. सो जीएसटी अमाउंट किती आहे? 10,640. त्याच्यामुळे एचजीएसटी अमाउंट किती आली? 10,640 च्या निम्मे म्हणजे 5,320. आणि जी काही एचजीएसटी अमाउंट आहे तीच सीजीएसटी अमाउंट असते. म्हणजे सीजीएसटी अमाउंट किती आहे? 5,320. आणि परचेस प्राइस म्हणजे टोटल अमाउंट. सो द परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज 48,640.